to welcome for Manjushri dance. Manjushri is a rebel bodhisattva symbolizing wisdom, elegance, and insight. In Nepalese, legend Manjushri is credited with draining the primordial lake that once filled the Kathmandu Valley, thereby making it a happy. The Newar community, Jojolappa. The Newa or Newar community is one of the oldest and most culturally rich ethnic group of Nepal, traditionally inhabiting in Kathmandu Valley, which include Kathmandu, Bhaktapur and Lalitpur. They are the indigenous people of the valley and have played a central role on shaping the country's history, art and architecture, trade and culture. According to Census 2021, Newar community comprised 4.6% of the country's total population. Lakhe Dhime Zhaki. It is a traditional and vibrant cultural performance associated with the Newar community, especially in Kathmandu Valley. Lakhe is a mythical demon or giant often depicted in traditional Newar dresses. Lakhe dances wear elaborate masks representing the demon and perform there with energetic movement. The character is usually believed to have protective qualities and is performed often symbolize the protection of the community from evil spirit. With Dhime is a traditional Newar instrument considered sacred and integral to many cultures. Thank you so much, ladies and gentlemen, for your time, and thank you everyone, the indigenous personalities, for the wonderful Rati and wonderful performance. Once again, this is the final time I've been leaving, and I won't be coming back to stage. I'll be performing dance and all the entertainment along with you on the floor. So ladies and gentlemen, let's make the history. Tonight we are going to create the history. The history is Nepal Festival 2025. Everyone make some noise. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much for this vibrant presentation. Following these cultural shows, we now proceed to the formal segment of this event, Nepal Festival 2025. Honorable Chief Guest, His Excellency Mr. Tej Bahadur Shethri, representative from the Ministry of Foreign Affairs, UAE. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, Namaste and very good evening. It is my great honor and pleasure to officially begin this formal segment of Nepal Festival 2025 here in Dubai, a city of diversity, dynamism and vibrancy. On behalf of the Embassy of Nepal and the Nepali community in the UAE, I extend a warm welcome to you all at this special gathering. Today we come together in the presence of esteemed dignitaries, valued friends, and well-wishers to celebrate Nepal's rich cultural heritage and further strengthen the long-lasting friendship between our two communities. I am Til Bahadur Sumar, First Secretary at Embassy of Nepal, Abu Dhabi. With immense delight, I take this moment to especially welcome our Together to celebrate the Nepal. Let us continue to share our cultural with the pride, work together to build the prosperous future for our nation. Thank you so much. Very, very धन्यवाद. तपाईहरुलाई एउटा मेरो अनुरोध छ, एउटा 6 वर्षको नानी यता कतै छुट्नु भइरहेछ, उहाँ
नेपाल राजदूतावासको संरक्षणमा आयोजना गरिएको विशाल महोत्सवमा यति धेरै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीको सामु मलाई यो कार्यक्रम होस्ट गर्ने अवसर दिनुभएकोमा म किराँत तुलसुङ युएका अध्यक्ष आदिवासी जनजाति महासंघ युएको अध्यक्षज्यू लगायत सम्पूर्ण आयोजक टिमलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र हाम्रो वेशभूषा धर्म संस्कृति कला संस्कृति रहे मात्रै हाम्रो पहिचान रहन्छ। त्यसैले हामी आदिवासी जनजाति नेपालमा रहे पनि विभिन्न देश जहाँ रहे पनि आफ्नो कला संस्कृति वेशभूषा र भाषाको सधैँ संरक्षण गरौँ। जय आदिवासी, जय पहिचान, जय नेपाल। एरिक एरिक नोगेन। धन्यवाद मैडम। हामी समयमा एकदमै छोटो भइसकेका छौँ, त्यही कारणले गर्दाखेरि कृपया जातीय चौके मोरे दिल के आंगनिया जब बाज हो छैको नमस्ते हजुर। नमस्ते हजुर कहाँबाट आउनुभयो? हामी चाहिँ यता डेरा अल्रिगाबाट। अल्रिगा। अनि आज नेपाली फेस्टिभलमा हजुर आउनुभएको छ, हजुरहरूलाई कस्तो लागिरहेको छ? यस्तरी यो अब दुबईमा चाहिँ पहिलोचोटि भन्ने सुनेको हो। हामीले चाहिँ एकदम खुसी छौँ किनकि नेपालमा नभएर हामी यता परदेशमा भए पनि यति धेरै अपर्च्युनिटीहरू पाएको छ यस्तो हेर्नको लागि, त्यसैले गर्दा हामी एकदम धेरै खुसी छौँ। हो, साँच्चै आज यो बिरानो मुलुकको खाडीमा एउटा ठुलो सपना साकार पार्न एउटा नेपाल आमाका चेलीहरू एउटा पसिना र खुनसँग नोर सार्दै गर्दा आफ्नो कल्चर ड्रेस सो गर्न पाउँदा हजुरहरू एकदम आज एक्साइटेड हुनुहुन्छ होला जस्तो लागेको छ। हजुरको लागेको यो ड्रेस चाहिँ कुन जातीय ड्रेस हो नि? यो चाहिँ मगर जातिको ड्रेस भनेर भनिन्छ यसलाई चाहिँ। हजुर। अनि यो लाउने यो माथिको यो रातोलाई चाहिँ के भनिन्छ? यो यसलाई चाहिँ घलेक भनेर भनिन्छ। घलेक भनिन्छ। तलको लागि अब पहिला चाहिँ लुङ्गी लाउँथे भने अहिले चाहिँ अब यसलाई लेङ्गा बनाएर अब फ्रक जस्तो बनाएर लाउने चलन छ। माथिको यो के भन्छ यसलाई? यसलाई शिरबन्दी। शिरबन्दी। अनि हजुरको नि यो ड्रेस चाहिँ कुन ड्रेस होला? मेरो यो छेत्री ड्रेस हो। ए छेत्री ड्रेस। ओहो, आज हजुर पनि आफ्नो छेत्री ड्रेसमा एकदम मजाले सजिएर आउनुभएको छ नेपाल आमाको चेली बिरानो मुलुकको खाडीमा। एउटा 12-14 घन्टा गरेर पनि ती दुःख एकैछिन बिसाउनलाई ड्युटी छुट्टी नमिल्दा पनि बल्ल बल्ल मिलाएर भए पनि हामी आएको छौँ। यस्तो राम्रो हुन आँटेको छ भने खुसी आएको हुन्छ नि। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। आज हजुरहरूसँग भेट्नुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। नमस्ते हजुर। हजुर कहाँबाट आउनुभएको होला? मैदानबाट, दुबई मैदानबाट। आज नेपाली फेस्टिभलमा आउनुभयो, माथि एउटा राही ड्रेस कति राम्रो सजेर आउनुभएको छ। अनि आज यो नेपाली फेस्टिभलमा आफ्नो कल्चर सो गर्ने आज दिन हजुरलाई कस्तो लागिरहेको छ? एकदम खुसी लागिरहेको छ। विदेशमा पनि यस्तो हाम्रो कल्चर राम्रो बनाउनु पायो, धेरै धेरै राम्रो लागेको छ। हस् त, थ्याङ्क यू सो मच। हजुरले एउटा बिरानो मुलुकको खाडीमा एउटा पसिना र खुनसँग नोर सार्दै गर्दा पनि आज आफ्नो जातीय राई जातिको यसरी कल्चर देखाउँदा हजुर आज एकदम एक्साइटेड हुनुहुन्छ, खुसी हुनुहुँदो रहेछ। आज हजुरसँग भेट भयो, खुसी लाग्यो। थ्याङ्क यू सो मच, धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। कहाँबाट आउनुभयो? प्रायः धेरैजना डिस्कभरी गार्डनबाट आउनुभएको छ। धेरै राम्रो ठाउँ, ब्युटी प्लेस हो डिस्कभरी गार्डन। अनि आज यो ग्रिक पार्कमा नेपाली फेस्टिभलमा आउनुभएको छ। अनि यहाँ उभिरहनु भएको छ नि, के को लागि उभिनु भएको? टिकटको लागि। अनि टिकटको लागि चाहिँ एकदम यहाँ चाहिँ क्यु देखिन्छ, कति गाह्रो छ? अति गाह्रो छ है। सायद यो म्यानेजमेन्टको कमजोरी हो या यहाँको उसको कमजोरी हो, त्यो पार्कको कसको होला जस्तो लाग्छ? यो म्यानेजमेन्टकै गल्ती होला है, किनभने यसरी दुःख पाइन्छ। सारा नेपालीहरू आफ्नो आफ्नो ड्रेसमा आफ्नो आफ्नो कल्चर देखाउनलाई होइन, आफ्नो चाहिँ 12-14-16 घन्टा काम गरेर एकैछिन दुःख बिसाउनको लागि यो बिरानो मुलुकमा आफ्नो कल्चर देखाउनको लागि आइरहेका छन्। त्यही पनि टिकट नपाउनु कति गाह्रो छ होइन? कति गाह्रो छ। हस् त, थ्याङ्क यू सो मच। आज 2 शब्द बोलिदिनु भयो, धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू। हजुर कहाँबाट आउनुभयो? बुर्जुङबाट आउनुभएको। अनि आज नेपाली फेस्टिभल क्रिक पार्कमा आउनुभएको छ। आज सायद यो कुन ड्रेस हो?
यो लिम्बू ड्रेस लिम्बू ड्रेस अनि यो हजुरले लागेलाई के भन्छन् नि यो सिलाम साकमा अनि अर्को त्यो जुन माला छ नि यो यसलाई कण्ठा भन्छ कण्ठ भन्छन् अनि यो माथिको यसलाई शिरबन्दी शिरबन्दी आज जियो अनि यो हातमा लागेको यो चाहिँ यसलाई काँडे चुरा भन्छ काँडे चुरा भन्छन् आज जियो बिरानो मुलुकको खाडीमा एउटा 14-16 घण्टा काम गरेर गर्दै गर्दा अनि एउटा 45 डिग्री घामको रातमा जल्दै गर्दा अनि पसिना र खुनसँग नोट सार्दै गर्दा पनि एउटा युए जस्तो दुबईमा आएर आफ्नो कल्चर संस्कृति देखाउन पाउँदाखेरि हजुर कतिको एक्साइटेड हुनुहुन्छ धेरै राम्रो लागेको छ थ्याङ्क यू सो मच आज लिम्बू ड्रेसमा यसरी आएर सजिएर बिरानो मुलुकमा सारा नेपालीले हेरिरहेका छन् देखिरहेका छन् हजुरलाई निहालिरहेका छन् र आज यसरी नेपाली फेस्टिभलमा आफ्नो कल्चर प्रदर्शन गर्न आउनुभएको छ हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू नमस्ते अनि आराम हुनुहुन्छ हजुर ठीक छ आज हाम्रो संस्कृति तामाङ ड्रेस पहिरेर आउनुभएको छ हजुर कति राम्रो है धन्यवाद परेर आउनु भएको छ आज क्रिक पार्कमा एउटा नेपाली फेस्टिभलमा आफ्नो आफ्नो कल्चर देखाउनको लागि हैन अनि हजुर कहाँबाट आउनुभयो म अल्कोसरलाई ए अल्कुसबाट आउनुभयो ए अनि आज यसरी आफ्नो ड्रेस प्रदर्शन गर्न आउनु भएको छ अनि हजुरलाई कस्तो लागिरहेको छ राम्रो छ रमाइलो लाग्यो रमाइलो लागेको छ हजुर यो आफ्नो कल्चर प्रदर्शन गर्नको लागि पाउँदा खुसी छ हजुर हस् त थ्याङ्क यू सो मच धेरै धेरै धन्यवाद नमस्ते हजुर नमस्ते कहाँबाट आउनु आज हामी डिस्कभरी गार्डन डिस्कभरी गार्डनबाट आउनु भएको आज नेपाली फेस्टिभल हेर्न यो क्रिक पार्कमा आउनुभएको छ एक्साइटेड हुनुहुन्छ कि आफ्नो हेर्नुको लागि हामी एकदम खुसी छौँ हामी नेपाली रहेछौँ भन्ने होइन आफ्नो कल्चर आज साँच्चै नै यो एउटा नेपाली ड्रेसमा अनि एउटा नेपाल आमाको झन्डा फरफराएर एउटा बिरानो मुलुकको खाडीमा एउटा 12-14 घण्टा काम गरेर ती एकैछिन दुःख बिर्सिनको लागि सबै साथीहरू मिलेर साथीसँग भेटघाट गर्न आउँदा आज धेरै खुसी हुनुहुन्छ है हस् त थ्याङ्क यू सो मच आज हामीसँग कुराकानी गर्न पाए धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू सो मच आज कस्तो लागिरहेको एकदम भित्र बसेको छैन के कसो छ होइन यसो हेर्दाखेरि चाहिँ दृष्टिहरू हेर्दाखेरि चाहिँ एकदम रमाइलो छ जस्तो लागिरहेछ अनि यहाँ चाहिँ भर्खर आउँदै गरेको होइन अनि मैले यो साडी लाउनु चाहिँ हाम्रो लादी गुराँसको उयो चाहिँ नि त त्यही साडी लाएर चाहिँ यहाँ नेपाली हो भनेर चिन्नको चढाउनको लागि आएको हजुरसँग भेट्नु पायो आज तपाईँहरू धेरै खुसी हुनुहुन्छ होला र यता हाम्रो एकजना सिस्टर पनि हुनुहुन्छ सिस्टरको यो ड्रेस चाहिँ कुन ड्रेस होला यो कहाँको ड्रेस होला कस्तो ड्रेस होला मगर ड्रेस हो हाम्रो ए यो मगर ड्रेस हो ओहो यो मगर ड्रेसले यसो चप्पा लाएर सजिँदा त कस्तो राम्रो देखिने है चिक्क सुहाउने है थ्याङ्क यू आज हजुरहरूसँग यसरी भेट्न पाइयो कुराकानी गर्न पाइयो एउटा बिरानो मुलुकमा आएर पनि होइन एउटा परदेशीहरूको दुःख सुख सेयर गर्न पाउँदा खुसी लागेको छ तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू सो मच हामीलाई पनि धेरै खुसी लाग्यो आफ्नो देशको मान्छेहरूसँग भेटेर चाहिँ यसो सोध्दाखेरि एकदम खुसी लाग्यो दिएकोमा हामीले अलर्ट गरेकोमा नेपाली कल्चर देखाउनको लागि हाम्रो यो राख्नको लागि यहाँको गभर्मेन्टले हामीलाई अलर्ट गरे उसलाई थ्याङ्क यू सो मच आफ्नो यसरी फेस्टिभल हामीले यहाँ आएर देख्दै हामीलाई धेरै मनदेखि एकदम खुसी लागेको छ पहिलोचोटि हो यहाँ हस् धन्यवाद थ्याङ्क यू सो मच अनि के छ खबर ठिकै छ एकदम आज नेपाली फेस्टिभलमा क्रिक पार्कमा आउनु भएको छ
सायद एक्साइटेड हुनुहुन्छ होला नि? एकदम यसको लागि र एकदम आज यो दिनको लागि हामी जब यो 20 तारिक चाहिँ फेस्टिभल नेपाल फेस्टिभल हुने दिन निदो भयो थाहा भयो हामीले त्यहाँदेखि एकदम एक्स्ट्रा यो 20 तारिकको लागि कुर्ताको लागि 2 हप्ता कुर्नको लागि पनि 2 महिना जस्तो लाग्यो। ओहो अनि फेरि हजुर त एउटा नेपाली टोपीमा एउटा नेपाल आमाको छोरो शिरमा ढाका टोपी चटक होइन यी माथि यो ड्रेस चाहिँ कुन जातिको ड्रेस होला? विशेष गरी यो नेपाली भनौँ न मगर जातिहरूको पहिरन भनौँ बिराना मुलुकमा आएर एउटा 45 डिग्रीको घामको रातमा जल्दै गर्दा अनि त्यो 45 डिग्रीको घामसँग रम्दै गर्दा अनि ती पसिना र खुनसँग ती नोट सार्दै गर्दा पनि आफ्नो जातीय कल्चर देखाउन एकदम उत्सुक हुनुहुन्छ। एकदम हस् त थ्याङ्क यू सो मच हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। फेरि यसरी नै आफ्नो कल्चर बिराना मुलुकमा पनि यसरी ल्याएर सबैलाई देखाउन नभुल्नु होला है त। थ्याङ्क यू सो मच।